بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا. جامع هذه الأحاديث الإمام السيوطي والإمام التليدي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويهدي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند متصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال في كتابه خصائص الكبرى شرف نسبه وطهارة أصله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. وعن واثلة بن الأسقى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى هاشما من قريش واصطفاني من بني هاشم. وعن المطلب بن أبي وداعة رضي الله تعالى عنه قال: جاء العباس رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه سمع شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. عليك السلام. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. وعن العباس رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بنحو ما سبق. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. ورواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه الباقر في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال ولم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين قال: من صلب نبي إلى نبي حتى صرت نبيا. الحمد لله.
Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda besar Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kajian malam hari ini yaitu tentang kemuliaan yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah syarafu nasabihi, kemuliaan, keagungan nasab yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita yakini Nabi itu memiliki nasab yang paling mulia. Tidak ada garis keturunan yang lebih mulia daripada garis keturunan yang di situ dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang langsung orang tua Nabi, Abdullah, Sayyiduna Abdullah, Sayyidatuna Aminah. Tentu mereka bukan sembarangan orang. Makanya jangan kita dengarkan siapapun itu yang berani mengatakan orang tua Nabi tidak muslim, musyrik, orang tua Nabi begini begitu, orang tua Nabi masuk neraka. Jangan didengarkan. Jangan didengarkan. Karena omongan seperti itu pasti menyakiti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin ada yang belum tahu. Biar tahu karena dikaji sama mereka, sama kelompok sebelah itu. Bahkan kadang dalam khutbah mereka bahas itu, kurang gawi itu. Mau depannya ada yang tidak sholat masih subuh, yang dibahas tentang orang tua Nabi. Orang tua Nabi di neraka, sanggup mulutnya mengucapkan hal-hal seperti itu. Jadi jangan didengarkan. Kalau kita dengar ada ustadz, kiai, habib, siapapun itu, profesor, doktor, apa gelarnya, berapa meter gelarnya dia punya, kalau dia ngomong orang tua Nabi di neraka, tutup langsung. Jangan kita dengar lagi kajian dia. Sudah, tidak ada kebaikan di situ. Tidak akan ada kebaikan dari mulut orang yang pernah mengucapkan orang tua Nabi di neraka. Na'udzubillah. Apapun alasannya, dia ngomong ada hadisnya, pokoknya tutup sudah. Karena pasti tidak benar. Pasti tidak benar. Karena orang tua Nabi langsung, jangankan orang tua Nabi langsung, yang di atasnya saja itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Abdullah, Sayyiduna Abdullah, apalagi Sayyidatuna Aminah, ibunda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 9 bulan Nabi itu di dalam kandungannya. 9 bulan Nabi di dalam perutnya. Kemudian ketika lahir, nyusu kepada Siti Aminah, dipeluk. Orang yang nyentuh kulitnya dengan kulit Nabi aja tidak masuk neraka. Kan gitu. Sawat, ada sahabat bernama Sawat. Di peperangan Badar ketika Nabi lagi ngatur barisan, Sawat ini sengaja dimajukan badannya. Akhirnya sama Nabi Muhammad, pakai tongkat kecil gitu, anazah. Nabi itu punya tongkat kecil. Istaqim ya Sawat, lurus kata Nabi, wahai Sawat. Sawat ini acting. Kata Sawat, ya Rasulullah, kau udah zalim sama anak. Aukidni, kasih aku hak kisos, mau balas. Sahabat udah mau marah semua. Kata Nabi, biar udah. Kalau dia minta kisos, aku berikan. Silakan, nah, nokalnya. Kata Sawat tadi, ya Rasulullah, antum pas mukul anak itu, anak tak pakai baju. Langsung ke kulit. Maka anak pengen langsung ke kulit juga. Itu permintaan Sawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi minta Nabi juga buka baju. Akhirnya sama Nabi dibuka. Ketika Nabi udah buka baju, ditaruh tongkat tadi, dipeluk sama Sawat. Kulit Sawat, nama sahabat ini Sawat.
kulit sawat menyentuh kulit Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai sawat, apa yang membuatmu melakukan ini? Apa alasannya wahai sawat? Apa kata sawat? Ya Rasulullah, kau udah lihat sekarang kami ini di hadapan musuh Islam. Mungkin setelah ini tidak berhasil hidup. Ini akhir dari hayatku. Maka aku ingin ya Rasulullah, akhir dari hayatku, kulitku menyentuh kulitmu. Kulitku menyentuh kulitmu. Jadi alasannya tadi acting itu sengaja biar kulitnya menyentuh kulit Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia punya keyakinan kulit yang disentuh oleh Nabi Muhammad tidak akan masuk api neraka. Ya bagaimana masuk api neraka? Kulit itu pernah kena kulit Nabi. Ya, api neraka itu takut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini bayangkan ibu yang mengandung 9 bulan. Di perutnya itu Nabi dikandung 9 bulan, kemudian setelah itu lahir, dipeluk, disusui, ya, masa orang itu masuk neraka. Ini kita tidak usah bahas dalil. Kalau ada orang di depan kita baru kita bahas dalil, karena kepanjangan kalau bahas dalil. Ya. Tidak usah bahas dalil, logika weh. Akal-akalan. Tidak mungkin orang seperti itu masuk neraka. Apalagi ditambah dalil-dalil dari ulama. Bahkan dalam Al-Quran ada dalilnya bahwasannya orang yang hidup di zaman yang mana di zaman tersebut tidak ada utusan dari Allah, maka orang yang hidup di zaman tersebut masuk surganya Allah. Wa in fa'alu ma fa'alu, walaupun mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Karena Allah tidak mungkin mengazab satu kaum sampai Allah kirim utusan dulu kepadanya. Allah kirim dulu utusan. Dagala iman minta mukjizat, Allah kasih mukjizat. Masih dagala iman baru azab. Tertibnya itu. Tertibnya begitu. Tidak mungkin ada satu kaum Allah azab tanpa ada utusan. Allah zat yang maha adil. Karena mereka ketika mau dihisab sama Allah misalkan, mereka ngomong, ya Allah kami tidak tahu, tidak kasih utusan. Nah, makanya Allah tidak mengazab mereka. Itu dinamakan oleh ulama akidah ashabul fatrah. Ashabul fatrah, orang yang hidup di masa yang tidak ada nabi diutus kepada mereka. Orang tua nabi di masa itu. Karena dari zaman Nabi Ismail tidak ada nabi lagi yang Allah utus kepada bangsa Arab sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil pertama. Apalagi ketika diteliti sama ulama dalam kitab-kitab sejarah, ternyata nenek moyang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk yang masih menganut kepercayaan agama akidah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan diwariskan kepada putranya Ismail alaihissalam. Itu kakek nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan mereka itu nggak ada yang pernah sujud ke berhala. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya juga ada di situ. Ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, itu Abraha didatangi sama Abdul Muttalib. Abraha itu berkemah di luar kota Ka'bah, kota Mekah. Didatangi sama Abdul Muttalib. Akhirnya Abraha ketika melihat Abdul Muttalib yang tadinya duduk di singgasananya, laju duduk di bawah. Wibawah yang luar biasa dimiliki oleh Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Wibawah itu membuat seorang raja yang lagi duduk di singgasana turun ke bawah. Tak sanggup hati dia duduk di singgasana Abdul Muttalib, sejajar. Akhirnya kata Abraha, dikira Abraha Abdul Muttalib mau minta pengampunan atau nego, janganlah hancurkan Ka'bah, kami bayar pajak. Kata Abdul Muttalib, wahai Raja Abraha, kambing atau onta yang kau sita itu punya aku. Abraha itu pas lagi lewati nak ke kota Mekah, ada ada rombongan onta yang lagi dikembala, disita sama Abraha. 200 atau 300 onta. Kata Abdul Muttalib, wahai Abraha, Raja Abraha, yang kau sita itu punya aku, kembalikan. Kata Abraha, aku nyangka kau ini nak ngomongin Ka'bah.
Kambing tak tahu. Nah, jadi kayak dihinakan atau onta. Aku kira kau pengen nawar masalah Ka'bah jangan dihancurkan begini. Apa jawab Abdul Muttalib? Innama ana rabbul ibil walihadal bait rabbun yahmi. Kata Abdul Muttalib, aku ini tuannya onta. Aku ini yang aku miliki cuma onta-onta itu. Makanya aku minta dikembalikan. Kalau urusan Ka'bah ada Tuhannya yang jagonya. Ada Tuhannya dewe itu. Ada yang punya Ka'bah itu, yang akan menjaganya. Oh, yakin. Jadi Abdul Muthalib tidak ambil pusing. Nak hancur Ka'bah, lajulah kalau baca. Eh, kalau apa? Baca. Soalnya Ka'bah itu, nah ini menunjukkan Abdul Muthalib akidahnya. Akidah nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini masyhur disebutkan oleh ulama di kitab-kitab sejarah. Jadi Ka'bah punya tuannya, punya majikannya, punya yang ada yang punya dan dia akan menjaganya. Makanya ketika Abraha ingin masuk ke Makkah, Abdul Muthalib mengajak semua penghuni Mekah untuk naik ke atas gunung. Karena mereka tahu bakal turun azab. Mereka tahu. Naik semua di atas gunung. Jangan sampai kita ada di tengah kota, azab turun, nanti takutnya kita juga kena. Karena yang namanya azab, na'udzubillah, memang dari dulu begitu. Kalau turun, al-bala idza nazala ya'um, kata Nabi. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, qala na'am. Kata Nabi, bala itu kalau turun, rata. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kok bisa kalau bala turun rata? Sedangkan ada orang soleh, ada orang yang baik di situ. Tidak semuanya ahli maksiat. Begitulah bala, kata Nabi, kalau turun. Tapi tentunya nanti di akhirat ya beda kedudukannya. Makanya tidak dianjurkan tinggal di tempat yang banyak maksiat. Kalau kita tidak bisa menangani kemungkaran tersebut, dianjurkan untuk hijrah. Meninggalkan tempat maksiat. Karena banyak alasannya. Salah satunya tadi. Takut kalau balak turun. Kalau. Jadi Abdul Muttalib punya keyakinan, punya akidah. Iman sama Allah. Yakin. Diajak semua. Beliau kan pemimpin Mekah. Diajak semua. Naik kalau ke puncak gunung. Kita tunggu. Jingok apa yang betul. Datanya mereka baru masuk Mekah. Allah kirimkan tayran ababil. Allah kirimkan burung. Burung nian. Ada ulama-ulama yang terpengaruh sama barat-barat ini yang mau Eropa, mau Eropa, artikel oh itu bukan burung, itu penyakit virus. Tidak, burung nih ya. Allah kirimkan burung, yang mana burung ini membawa 3 batu. Dan setiap burung itu ada nama untuk orang yang akan dilemparkan batu itu. Udah apa? Udah mapnya udah pas istilahnya. Jadi terbahkan sama ulama tafsir, ada satu wazir itu menteri. Menterinya Abraha yang lari, kabur. Santai bebong itu ngejar di belakang. Dibiarkan sama Allah. Sampai ke Yaman. Abraha kan dari Yaman. Ini orang, ini wazir lari sampai ke Yaman, sampai ke tengah kota, tengah kaumnya, menceritakan semuanya, baru burung tadi jatuhkan batu itu. Jadi tidak salah sudah. Setiap burung sudah satu orang dari pasukan Abraha yang Allah berikan azab tersebut. Sampai wazir tadi berlari ke Yaman, udah selesai ceritakan semuanya apa yang dia lihat kepada orang Yaman, rakyat Abraha, baru burung itu nyampakkan batu itu. Masuk ke kepala, keluar di bawah. Nauzubillah min dzalik. Dari ini. Dari apa? Dari api neraka, dari jahanam batu. Tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Hijaratin min sijil. Batu dari sijil, dari api neraka. Fajalahum ka'asfin ma'kul. Jadi hancur lebur. Itu mereka lihat. Nah, mereka yakin, makanya Abdul Muttalib iman kuat sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyembah berhala. Begitu juga kakek-kakek Nabi yang lain. Jadi mereka semua itu orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu baru sejarah dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejarahnya lain, hadisnya lain. Nabi Muhammad bersabda, hadis pertama dari bab ini, dari Abi Hurairah, kata Nabi, aku diutus dari sebaik-baiknya zaman, sebaik-baiknya masa,
Dari masa Nabi Adam sampai ke zaman yang aku dilahirkan itu. Di hadis lain Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail. Jadi anak keturunan Nabi Ismail, jarak dari Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad yaitu 2000 tahunan, 2000 lebih. Bukan ratusan tahun lagi, udah ribuan tahun. Dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak. Nah, makanya kenapa ulama tidak menganjurkan, bahkan Nabi dalam hadis Nabi bersabda, kadzaban nasabun, dusta atau banyak salah orang yang ingin menyambungkan nasabku sampai ke Ismail dan sampai ke Adam. Jadi nasab Nabi itu kan dibagi tiga. Yang disepakati oleh ulama karena Nabi sendiri yang menyebutkannya sampai ke Adnan. Nabi Dawud yang ngomong, Ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Qusay bin Kilab, terus sampai ke Adnan. Stop Nabi di situ. Nah, sampai Adnan itu nasab yang disepakati oleh ulama karena dari mulut Nabi langsung. Bahkan dianjurkan untuk dihafalkan. Bahkan ada riwayat hadis mengatakan yang ngapal nasab Nabi dijamin masuk surga. Ada hadisnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Adnan sampai ke Ismail bin Ibrahim itu yang paling banyak khilaf. Yang paling banyak perselisihan antara ulama dari Adnan sampai ke Ismail. Itu yang banyak khilaf. Kenapa? Karena namu-namu yang orang-orang yang tidak tercatat dalam sejarah. Beda dari Ibrahim sampai ke Adam. Kalau dari Ibrahim sampai ke Adam banyak para anbiya dan sama sudah dengan catatan Ahlul Kitab. Karena Nabi Ibrahim kan punya dua putra, Ismail yang ke Arab, Ishak yang ke Bani Israel. Begitu. Jadi yang paling banyak khilaf ulama di nasab Nabi Muhammad itu dari Adnan sampai ke Ismail. Jaraknya 2000 tahun lebih dan orangnya banyak yang tidak tercatat di dalam kitab sejarah. Karena tidak ada nabi di sini. Kan dari Ismail sampai ke Nabi Muhammad kosong katik nabinya. Beda di nasab sebelah Ishak. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya terus itu para Sulaiman, Daud, Musa, Isa situ kan. Nah, jadi paling banyak perselisihan di fase atau di bagian kedua dari nasab Nabi Muhammad. Adnan sampai ke Ismail. Kemudian dari Ismail bin Ibrahim sampai ke Nabi Adam itu tidak terlalu banyak perselisihannya karena juga banyak para nabi di situ. Banyak nabi. Tapi apakah ada ulama yang menyebutkan nasab Nabi sampai Nabi Adam? Ada. Ulama sejarah, ulama sirah karena mereka kan pewaris Nabi Muhammad SAW. Mereka mencatat. Jadi mereka yang nak baca adom itu istilah. Walaupun tidak dianjurkan untuk dihafal lah. Cukup sampai Adnan. Itu nasab yang dipuji yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kata Nabi, Allah memilih Kinanah dari anak Ismail. Kemudian dari Kinanah Allah saring lagi. Jadi ada Quraisy. Quraisy itu nama wong. Quraisy itu nama wong. Dari Kinanah Quraisy yang Allah pilih. Yang akan Allah muliakan. Dari Quraisy Hashim yang Allah pilih. Dari Hashim keluarlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ismail, kemudian anak keturunan Ismail yang Allah pilih untuk membawa ini amanah adalah Kinanah. Dari anak keturunan Kinanah, Allah pilih yang untuk membawa ini amanah adalah Quraisy. Dari Quraisy yang Allah pilih untuk membawa amanah Hashim, makanya Nabi Muhammad jadi Bani Hashim. Karena Quraisy itu banyak nanti kabilah-kabilahnya. Quraisy dari Mekah, dari Quraisy, tapi ada puluhan kabilah. Ada kabilah Bani Makhzum, ada kabilah Bani Taim, ada kabilah Bani Adi, ada kabilah Bani Murrah, Bani Zuhrah, Bani Kil. Ini kabilah kan? Dari mana? Ujungnya dari Quraisy, itu. Nah, dari Quraisy ini banyak kabail, banyak kabilah, keluarga. Tapi yang Allah pilih Hashim. Yang Allah pilih Hashim, kakek Nabi Muhammad SAW. Kenapa dinamakan Hashim? Hashim itu orang yang jadi roti Arab itu di apa? Dicoba disuwir-suwir. Disuwir-suwir.
Itu Hashim. Karena beliau suka menyuir-nyuir roti, dicampur dengan daging, dan diberikan makan untuk fuqara dan masakin. Ya, makanya dinamakan Hashim. Dan kalau kita preteli nasab Nabi dari Abdullah sampai ke Adnan, itu semua orang-orang hebat. Ulama catat semua itu dalam kitab sejarah. Misalkan Hashim tadi suka sedekah, suka ini. Misalkan Kusai. Kusai, kenapa dinamakan Kusai? Karena Kusai itu suka mengumpulkan keluarganya. Bahkan diriwayatkan hari Jumat itu sudah ada di zaman Kusai. Kusai itu memilih hari Jumat untuk mengumpulkan wong, untuk mengumpulkan keluarga, menasehati mereka, tapi tidak kasih sholat. Nah, cuman namanya waktu itu bukan Yaumul Jum'ah, tapi Yaumul Arubah. Namanya Yaumul Arubah. Pas datang Islam, jadi Yaumul Jum'ah. Ada sholat dan ada khutbah di situ. Itu kakek Nabi sudah ngamalkan itu. Nah, jadi kalau kita baca kitab sejarah, di setiap kakek nenek moyang Nabi besar Muhammad SAW, itu semua mereka memiliki kemuliaan, memiliki perjalanan hidup yang luar biasa. Karena mereka membawa amanah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian di hadis berikutnya, Nabi besar Muhammad SAW naik mimbar, kata Nabi, Ana Muhammad SAW. Kata Nabi, aku adalah Muhammad. Nah, jadi Nabi bukan sahabat tidak tahu, sahabat tahu. Cuma maksud Nabi pengen memberitahu kepada mereka, termasuk daripada namaku Muhammad. Pernah kita bahas, nama Nabi itu ada Muhammad, ada Ahmad. Imam Nabhani mengumpulkan nama Nabi hampir kurang lebih 1000 nama. Di Dalailul Khairat, di awal Dalail, itu ada nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Siapa yang memberi beliau nama Muhammad? Khilaf ulama. Ada yang mengatakan ibunda beliau, Siti Aminah. Arahan dari bidadari dan Siti Maryam, Siti Asia yang turun ketika melahirkan Nabi Muhammad. Jadi kan pas Nabi Muhammad lahir, Siti Aminah itu dirawangi oleh Siti Maryam, Siti Asia, dan bidadari dari surga. Untuk meringankan beban kelahiran tersebut. Ketika udah lahir, dikasih arahan, ilham, kasih nama ini anak Muhammad. Ada riwayat mengatakan tidak, yang memberikan nama Muhammad kakek beliau, Abdul Muttalib. Pas ditanya Abdul Muttalib, ngapa kau nunjuk nama dia Muhammad? Nama Muhammad bukan nama yang familiar, bukan nama yang terpakai di zaman tersebut. Kata Abdul Muttalib, aku berharap agar orang-orang memujinya, agar umat manusia memujinya. Karena arti Muhammad orang yang terpuji. Arti Muhammad orang yang terpuji. Nah, jadi beliau berharap dengan nama itu Nabi Muhammad jadi orang yang terpuji. Dan dikabulkan harapan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama beliau Muhammad. Ana Muhammad bin Abdullah. Di langit beliau lebih terkenal dengan nama Ahmad. Di langit Nabi Muhammad lebih terkenal dengan nama Ahmad. Dan di kitab-kitab terdahulu, kitab Injil, kitab Taurat, itu juga beliau lebih terkenal dengan nama Ahmad. Ahmad. Makanya Nabi Isa ketika Allah menceritakan termasuk wahyu Nabi Isa kepada umatnya bahwasanya aku adalah utusan Allah di Quran ini di surat Shaf. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku juga kata Nabi Isa membawa kabar gembira kepada kalian wahai umat Nasrani dengan utusan yang akan datang setelahku namanya Ahmad. Namanya Ahmad. Kenapa beliau? Apa arti Ahmad? Ahmad itu adalah orang yang paling pandai memuji. Ahmad itu wazan sigat tafdil, af'al, afdal, ahsan, akram. Artinya apa? Paling. Artinya apa? Paling. Jadi ketika Ahmad artinya orang yang paling pandai memuji. Memuji siapa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang lebih hebat, lebih lihai, lebih pandai memuji Allah melebihi Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dunia Nabi sebutkan di hadis, nanti kata Nabi di hari kiamat, ketika aku ingin meminta syafaat kepada Allah untuk kalian, itu Allah mengilhamkanku pujian-pujian untuknya yang belum pernah Allah dipuji dengan pujian tersebut. Jadi masih ada pujian untuk Allah yang belum pernah ada makhluk yang memuji Allah dengan pujian itu. Nabi pun di dunia belum tahu. Kapan nanti kata Nabi di akhirat? Di akhirat aku akan diberikan wahyu ilham oleh Allah
Sehingga memuji Allah dengan pujian yang Allah tidak pernah dipuji dengan pujian tersebut. Untuk apa Nabi memuji Allah pada saat itu? Untuk memintakan syafaat untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena beliau orang yang paling pandai memuji Allah, Ahmad, makanya beliau jadi Muhammad, orang yang paling terpuji. Jadi kalau dari segi urutan memang Ahmad dulu karena beliau orang yang paling pandai memuji Allah. Akhirnya dibalas sama Allah, beliau jadi orang yang paling terpuji yaitu Muhammad. Nah, jadi Muhammad atau Ahmad itu nama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Inna Allah khalaqal khalqa faja'alani fi khairihim. Allah ketika menciptakan makhluk, Allah jadikan aku di yang paling baik. Kemudian maksudnya ketika Allah memisahkan dua keluarga ini, Allah pilih mana yang paling baik. Disitulah Allah jadikan aku bakal kakek nenek moyangku, begitu. Kemudian sampai kabilah Quraisy, Allah pilih mana yang paling baik. Disitulah. Bahkan kalau kita baca hadis Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ketika Allah turunkan kepada Nabi Adam, Allah wasiatkan, wahai Adam, ini adalah cahaya Nabi akhir zaman, anak keturunanmu, jangan kau letakkan kecuali kepada anakmu yang bisa membeban amanah tersebut. Nabi Adam lahir anak pertama, dah diinjuk. Anak kedua, dah diserahkan. Sampai anak keberapa, lahir Nabi Syith. Nabi Syith. Nah, pada Nabi Syith, Nabi Adam serahkan cahaya tersebut. Kata Nabi Adam, sama wasiat Nabi Adam kepada Nabi Syith seperti wasiat Allah kepada Adam. Ini cahaya Nabi akhir zaman. Ini disebutkan oleh Imam Suyuti, tapi bukan di ringkasan ini. Ini kan ringkasannya ini ya. Itu hadis agak panjang memang. Oke, disebutkan sama beliau, sama yang meringkas ini. Tapi di kitab aslinya disebutkan cerita ini, riwayat ini. Nabi Syekh juga begitu. Nah, kata ulama, itulah termasuk penyebab Nabi Ibrahim tidak terbakar di api. Karena beliau membawa cahaya Nabi Muhammad. Nabi Nuh tidak tenggelam di topan karena beliau membawa cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam pun ketika Allah memerintahkan malaikat iblis untuk sujud kepada Adam, itu hakikatnya kata ulama untuk sujud kepada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada diri Nabi Adam. Turun terus. Nah, ini diceritakan disindir sama Allah dalam Al-Qur'an, wa taqallubaka fis sajidin di surat Syu'ara. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan tafsiran dari wa taqallubaka fis sajidin, kau itu wahai Muhammad berbolak-balik dari orang yang sujud ke orang yang sujud, dari orang yang sujud ke orang yang sujud. Artinya perpindahan ciptaan Nabi atau cahaya Nabi itu dari wong yang beriman kepada Allah turun ke wong yang beriman. Wong yang beriman turun ke wong yang beriman. Dijagonian sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus cahaya Nabi ini pindah kepada misalkan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu anaknya 13 lanang. 13 lanang. Tapi tidak Allah pindahkan cahaya Nabi dari Abdul Muttalib kecuali ke Abdullah, anak bungsu. Dipilih sama Allah, mana yang paling mulia. Bukan ke Hamzah misalkan, atau ke Abbas, atau ke Abu Talib, atau ke Agin, atau ke Harith. Banyak kan? Tapi anak paling bungsu, anak paling kecil, Abdullah. Disitulah diturunkan cahaya Nabi Muhammad SAW. Begitu perpindahannya. Abdullah ketika sudah mendapatkan amanah cahaya Nabi Muhammad, ya Allah alam, mungkin mereka sadari atau mereka tidak sadari itu, karena kan dulu belum ada wahyu, belum ada ya. Mereka jadi orang yang baik. Berkat cahaya itu jadi orang yang baik. Jadi orang yang tidak. Abdullah itu diriwayatkan oleh ulama dalam kitab sejarah, daya tariknya itu menggoda semua wanita. Betina itu ada betina kaya cantik itu goda Abdullah terus, tapi Abdullah tidak tergoda.
Bahkan Al-Imam As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab beliau As-Sirah An-Nabawiyah menyebutkan perempuan itu istilahnya kasarnya rela memberikan harta demi Abdullah mau dengan dia. Daya tarik yang begitu luar biasa. Tiap Abdullah lewat, wah itu betina metu kalau dari jendela istilahnya. Tertarik dengan Abdullah. Di malam pertama Abdullah dengan Siti Aminah, kata Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini ulama Mekah terkenal di zamannya. Guru Sayyid Abbas Al-Maliki, Abuya Muhammad bin Alwi, Alwi bin Abbas. Abbas kakek Abuya Muhammad itu berguru dengan muridnya Ahmad Zaini Dahlan. Muridnya Ahmad Zaini Dahlan. Jadi Abbas punya guru, gurunya Abbas ini muridnya Ahmad Zaini Dahlan. Jadi ulama terkenal di zamannya. Mufti Syafi'i mazhabnya. Punya kitab Sirah Nabawiyah 3 jilid. Jadi biar kamu, oh tak ada kitab ini masing-masing disebut Ustaz Nabil cerita ini. Di malam Abdullah dan Siti Aminah kumpul malam pertama, itu kata Said Ahmad Zaini Dahlan diriwayatkan 100 perempuan bunuh diri dari kota Mekah. Patah hati. Iya, sakit hati. 100 perempuan bunuh diri. Saking tertariknya mereka dengan Abdullah. Tapi subhanallahnya ketika selesai malam pertama, malam kedua, Siti Aminah sudah mulai mengandung. Perempuan yang tadi menggoda Abdullah terus, ada terkenal perempuannya ini, kayo cantik. Biasa be habis itu. Bukan biasa be karena Abdullah udah kawin, tidak. Biasa tidak tertarik lagi. Sampai-sampai akhirnya Sayyiduna Abdullah, ayah Nabi yang bertanya, kenapa kau berubah? Iseng tanya, kenapa kau berubah? Dulu sebelum aku kawin, kau tertarikan sama aku. Setelah aku kawin, apa kata perempuan tadi? Sebelum kau kawin, itu di mukamu itu ada cahaya yang menarik kami. Itu katanya. Habis kau kawin, hilang cahaya itu. Pindah ke mana? Pindah ke kandungan Siti Aminah, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perpindahan cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perpindahan Allah ingin menciptakan Nabi Muhammad, melahirkan Nabi Muhammad ke alam semesta ini, tentunya perpindahan dari orang yang sujud, orang bahkan Nabi mengatakan tidak ada dari kakek nenek moyangku yang nikahnya tidak sah. Umpama sudah ada Islam, nikah mereka semua sah. Berarti ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, mereka bukan saudara, bukan mahram, kemudian apa lagi? Syarat-syarat rukun-rukun nikah itu. Pokoknya kata Nabi, kalau ada syariat Islam dari zaman Nabi Adam untuk kakek nenek moyang Nabi, itu nikahnya nikah Islam kalau. Sah kalau. Tidak ada yang nikah jahiliyah. Tidak ada yang nikah sifah. Nikah jahiliyah itu macam-macam. Kalau salah di kitab Syarah Yaqutun Nafis, atau di Syarah Fathul Qarib, itu disebutkan berapa macam nikah cara orang jahiliyah. Ada yang sah, model cek Islam, ada. Kebanyakan yang tidak sah. Nikah mereka itu, kadang nikah mereka itu cuman ada perempuan, misalkan. Perempuan ini jadi milik siapa? Siapa duluan yang lempar bajunya jadi miliknya. Itu jadi kayak main-main itu. Bukan nikah bener, main-main. Cuman ada nikah yang sah. Siapa yang mengamalkan nikah yang sah ini? Kakek nenek moyang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mungkin Allah ingin mengutus Nabi Muhammad, menghidupkan Nabi Muhammad di alam semesta ini melalui kakek atau nenek moyang yang tidak baik atau tidak solehah atau tidak suci. Tidak mungkin. Pasti dari orang yang suci ke orang yang suci ke orang yang suci sampailah lahir orang tersuci Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang mengkritiki, yang mulai ngutak-ngatik kakek nenek moyang Nabi Muhammad, apalagi ayah dan ibunda Nabi Muhammad SAW, dah usah didengarkan. Walaupun gelarnya kiai, habib, ustaz, profesor, doktor, jenggotnya sepanjang apa gelarnya itu sampai semeter 2 meter, banyak gelarnya LC, MPD macam-macam, dah usah didengari. Selagi dia ngomongi bapak dan ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dah usah dengari. Pasti itu sesat, masyaallah hadirin. Kalau ada yang berani ngomong ayah Nabi di neraka,
atau ibunda Nabi di neraka. Mustahil, naudzubillah min dzalik. Hadani Allah wa iyyakum ila aqwamit thariq. Mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah hidayah dan bisa selalu menghadiri majlis-majlis yang berkah, yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillah.